Until the moment. Until the moment. They bow before your throne. Oh, hallelujah. Cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of the 어디? 오, 할렐루야. 쌓여. 아멘. 할렐루야. 아멘. 보스한테 사be, 에라. 땡. Olha só, tá grande, ó. 오, 할렐루야. Amém. Glória a Deus. Aí fez ultrassom, saiu. 어디? 오, 할렐루야. 쌓여. 오, 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 아멘. 예수님 감사합니다. 아멘. quanto tempo? Estava mais ou menos um ano, mais ou menos. ano. Amém. Ela fez, apareceu, glória a Deus, Amém. para a honra e glória do Senhor, acabou. 거기 순간에 사라졌습니다. 할렐루야. 보스한테 sabe, ela, tem. Ah, irmã. Oh, aleluia. Amém. Quanto tempo problema aqui? Muito tempo doendo, bastante tempo. Agora eu mexi, estralou tudo. Nada. Glória a Deus. Aqui, Costa, ahora como? Nada aqui também. No dói? Não dói. Oh, aleluia. Amém. Ok. Ah, não consigo assim? Dói? Pode levantar dói? Assim, dói. Eu não vou estar Ah, não pode aqui, ó? assim, se eu ficar muito tempo assim, dói. sempre foi difícil E aqui. aí eu jogava muito tênis, não posso, mas eu não podia. 치료스네. 오, 사이 치료스네. 헤세바쿠라. 치료스네. 헤세바쿠라. 사이. 아우라 책. 아우라. Recebe. 나다. 너 너이. 할렐루야. 아멘. 오, 시. Porque anda Joelho, calma, vai tirar do joelho. vertigem. 아, Não 영 tem? Não tem. Não morreu. 얼마 동안 이렇게 연골이 Mas 없었습니까? quanto tempo de andando de muleta? Quanto tempo anda de muleta? 5 meses. 5 meses? 19회. 5개월밖에. Ok. 놓고 해. Não corra, não. Não vai? Então tira o tênis e a meia. Que irmão já. 이관 할렐루야. 방송하라도 오라라바세레베카라바 예수님으로 영광을 청정되고 통증이 사라지고 역사야 최선에서 햇세바꾸라 오라라바라바라바 세레베칼라바 너무내서 햇세바꾸라 오라바라세레 예수님으로
¡Sí! Ok, ahora levanta. 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 Ahora. Vai pegar tu? Oluna, você pode? Posso. Dói ou não? Aqui é só quando eu deito na mesa. Dói muito. Aqui. Quando eu sento, só sento pra lá, sento pra cá. Dói? So, aqui. 오케이. 박수는 사라지고 역사야 지스케스라. 사이트스레. 바라바라바. 아브라 사이. 너무 Sopra, Jesus. Sai. Sopra, Jesus. 오케이. 아브라 지금 어지러워요? Está bem? Está bem? 네. 할렐루야. 할렐루야. 아브라 지금 아브라. 너야 너. 너 dói? Mais leve. Tinha um peso aqui. Pesado. Glória a Deus. Foi embora. Foi Não embora. dói? Não dói? E a coluna? Melhorou? Saiu. Amém. Amém. Glória a Deus. Muita dor na coluna. coluna. E aí eu 뭐지? muita dor na coluna. Não consigo. Não vai? Não consigo. Em nome de Jesus. Essa Sai, vacuna, sai. essa vacuna. Abraçar. Poder sai. Abraçar, 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 abraçar. Poder abraçar, abraçar. Oh, lá, 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 lá. Vai sorando, vai sorando. Vamos lá, vai. Sai. Salvo. Ó, continua. Oi, vai, não. Não vai? Bora. Não tô indo para ali. Você correr assim, né? Eu andei bem devagarzinho, porque eu não aguento andar. Eu andei devagarzinho, senti dor assim. Não andava direito, né? Não andava, Não, nem não, corria, não. nem Eu nem corria. esperei minha amiga, porque ela anda depressa e eu ando devagar, e eu fui mandando ela. E agora, graças a Deus. Vai correr. Deus, aleluia. Oh, era problema. Continua. Ok. É dormir com minha perna, os pés, eu não senti e é dói, e eu não aguento peso no meu corpo. Dói, quando você anda, dói. Dói. E não anda. Pode andar muito tempo? Não posso, né? Não pode? Não correr? Não pode correr, não. Sem esse moço, não anda? Não. Não anda? Vamos andar. Quem mais escuta? Vamos orar? Cresça. Esquece. Nome crescer, vai crescer. Igual, 할렐루야. igual. 너무 예수 햇새 바꾸라. 통증이 사라지고 역사야 칠세로 안다. Eita Deus. 안다. 할렐루야. O joelho tá
tá com desgaste, por isso que ele dói muito. É da cartilagem? É, da cartilagem. 그러니까 연골이 없는. 물이 닳아서. 그럼 한번 걸어가 보세요. 한번 걸어가 보시라고. Como assim? Antes e depois, tá? 너희, Dói, né? Dói. 너희, 건치는? Ele dói, é. 꼬마, 내려가면 내려가 보시라고. 내려. É, pra Oh. descer, pra subir, dói. 수비요. Pode subir? 오, É, ele dói. Pra subir, 너희. dói. 오케이, 시. 햇세 바꾸라, 오라바스레베 칼라바 노미네소, 햇세 바꾸라, 오라라바, 시. Ahora, sí. Levanta, Señor. Desce para ver. 오! 할렐루야! 할렐루야! 예, 컨텐츠. Sobe. 소비. 오이! 할렐루야! 너희야 너? 멜로로? 너 너희? Não. mais. 오케이. 오, 할렐루야. 오, 할렐루야. mais. corre. Ahora corre. Oh. Amém. Aleluia. Curado. Amém. Curado. Sim. Oh. Aleluia. Curado. Mais. Anda. Oh. Amém. Aleluia. Amém. Oh, curado. Sim. And to you are all things. You deserve the glory. 온 성도와 천사 모든 장로들 면류관을 드리네. 존귀하신 분 만물 주께 나와 주께 돌아가니 영광 받으소서. 영광 받으소서. You deserve the glory. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense 주야로 기도의 향 올라가네. 주야로 기도의 향 올라가네. 주야로 기도의
할렐루야. 주님을 찬양합니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. 예수님께서 말씀하시기를 너희는 온 산에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 믿고 침례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리니 이는 믿는 자들에게 이런 표적이 따르니 저희가 곧 내 이름으로 귀신을 쫓아내고 새 방언을 말하며 병든 자에게 손을 얹으면 나으리라고 말씀하셨습니다. 그러므로 제자들은 나가서 복음을 전파할세 주님이 함께 하셔서 따르는 표적으로 말씀을 확실하게 증거한 것입니다. 여러분, 이 말씀은 누구의 명령입니까? 예수님께서 우리에게 명령의 말씀을 주신 것입니다. 또한 예수님께서 말씀하신 것입니다. 또한 예수께서 하신 말씀은 하나님의 명령인 것입니다. 그러므로 이 성경은 하나님의 비밀을 우리에게 오셔서 공개한 것입니다. 디모데전서 3장 16절에서 보겠습니다. 크도다 경건의 비밀이요 그렇지 않다는 이 없도다. 그는 육신으로 나타내신 바 되시고 영으로 어렵다 하심을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에 전파되시고 세상에서 믿음 받으시고 영광 가운데 올려지셨느니라. 하나님의 큰 경건의 비밀이 바로 육신으로 나타나신 것이 바로 하나님의 비밀인 것입니다. 그러므로 예수를 본 자는 하나님의 아들을 본 것이고 예수를 본 자는 아버지를 본 것이고 하나님을 본 것입니다. 이사야서 9장 6절에 보면은 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것이요. 여러분, 하나님이 우리에게 낳으신 그분이 누구십니까? 바로 그 이름이 기묘자라는 것은 예수를 말한 것입니다. 그분이 누구시냐? 전능하신 하나님이라 영존하신 아버지라 평강 왕이라고 이렇게 이사야서를 통해서 정확히 말을 했어도 오늘날 하나님의 비밀 예수를 깨닫지 못하기 때문에 하나님을 알 수가 없는 것입니다. 여러분, 성경은 자기의 의견을 주장하는 게 아닌 것입니다. 저 또한 제 주장을 하게 되면 그건 진리가 아닌 것입니다. 성경은 기록된 것을 그대로 사람에게 가르치는 것입니다. 저 어느 댓글에 보니까 원주상 선교사가 이렇게 주장하더라, 이렇게 말하더라. 그럼 여러분, 그 내가 말하는 것이 기록된 말씀을 하는 것인지 아닌지 그걸 분별을 해야지 무조건 내가 얘기한다고 믿으면 안 된다는 것입니다. 또한 다른 사람들이 이렇게 성경을 이렇게 주장하고 저렇게 주장한 데서 다 믿으면 안 되는 것입니다. 그건 개인적인 주장이나 그들의 말하는 것이 바로 성경에 기록된 것을 말씀하는지 이거를 분별을 해야 되는데, 그러면 각자마다 주장한다 그러면 그걸 누가 믿느냐 그 말이죠. 저도 많은 사역자를 보면서 저분들이 무엇을 이야기하는지 저도 분별을 해야 되는 것입니다. 저번에 기록된 말씀을 갖고 하는 것인지 아니면 자기 주장을 말하는 것이, 이걸 저도 분별해야 되고 또 여러분들도 저를 분별해야 되는 것입니다. 자기 의견을 통해서 나는 이렇게 주장한다 그러면은 여러분 그 진리가 아닌 것입니다. 그리고 많은 사람들이 이 성령에 대하여 많은 논란이 있습니다. 제가 말도 많이 하고 또 다른 분들도 많이 하는데, 그러면 왜 사람들이 이 성령에 대한 걸 정확히 모르는 이유가 있습니다. 그 이유는 뭐냐면 사도행전에 기록된 것을 믿지 않고 그냥 사도 바울이 주장한 것만 믿습니다. 고린도전서 12장 3절 뭐 성령의 열매에 대해서 그렇게 말을 하지만 사도들이 나가서 복음을 전파할 때 어떻게 행했는지 이 사도행전에 정확히 나와 있고요. 여러분, 사도행전 1장 1절서부터 3절에 보면 데오빌려요, 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치기를 시작함부터 그가 택하신 사도에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지 이를 기록하였도다. 여러분, 이 사도행전을 기록한 목적이 무엇입니까? 예수께서 행하시고 가르치기를 시작하신부터
승천하신 날까지 기록하인 것입니다. 그리고 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내시며 40일 동안 그들에게 보이시며 하는 나라의 일을 말씀하신 것입니다. 그러니까 확실한 증거가 무엇입니까? 7일 살아계셔서 40일 동안 매일 보였다는 겁니다. 그러니 이 사도들과 이 초대교회 사역자들은 40일 동안 부활하신 것을 그대로 봤다는 것입니다. 그리고 그가 명하신 말씀이 무엇입니까? 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지께서 약속한 것을 기다리라. 요한은 물론 침례를 베풀었으나 너는 몇 날이 못되어 성령으로 침례를 받으리라 하셨습니다. 여러분, 승천하기 전까지 기록한데 이 바로 성령을 받으라. 몇 날이 못되면 성령을 받을 것이다. 그러면 여러분 40일 동안 제자들이 그 예수님이 십자가에 죽고 부활하심으로 말미암아 그의 이름을 믿으면 구원을 받습니다. 하나님의 자녀가 됐고 이름이 기록된 것입니다. 그러면 그들이 성령을 받았을까요? 예수를 믿고 침례를 받았으나 그들은 성령을 받지 못한 것입니다. 그러므로 오순절날 그들이 성령 받기 위해서 간절히 기도하니까 오순절날 그들의 성령을 부으심으로 말미암아 방언을 말하기 시작하면서 성령이 충만하여 복음을 전파한 것입니다. 그런데 많은 사역자들은 이례적으로 그날 성령이 오셨기 때문에 누구든지 예수를 주라 하면 성령을 받았다고 이렇게 접근을 합니다. 그러면 사도행전을 보지를 않기 때문에 그래서 사역을 그렇게 안 했는데 그렇게 보기 때문에 오늘날 성도들이 갈급해 있고 능력과 권세도 없고 또한 종들도 말과 지혜로만 하지 하나님의 능력으로 권세로 하지 않습니다. 우리는 하나님이 인간을 창조하시고 하나님의 형상대로 짐을 받은 것입니다. 인간에게 가장 행복한 것이 무엇이냐면 하나님 앞에 쓰임받는 게 가장 영광이요 최고의 행복인 것입니다. 또한 우리가 예수 그리스도를 믿고 거듭난 사람들에게 주님께서 따르는 표적이 임한다고 말씀하셨기 때문에 인간에게 가장 행복한 것이 무엇이냐? 바로 주님께서 나를 사용한다는 그 기쁨은 세상의 어떤 기쁨도 바꿀 수가 없는 것입니다. 여러분 그 예수 이름으로 가서 기도할 때 귀신 막 떠나갈 때 얼마나 놀라운 사건인지 야 하나님이 나를 사용하시는구나. 또한 이 세상에 악한 영들이 많이 있구나. 또 많은 사람이 귀신들 거기서 변화받았을 때 얼마나 기쁜지 모릅니다. 여러분 귀신을 쫓아내는 것은 하늘의 권세와 권능이 없으면 할 수가 없는 것입니다. 그리고 기사와 표적은 하나님이 경외하는 것이고 그 사역자를 믿게 하는 것입니다. 저 사역자가 정말 진실한 사역자인지 진짜 복음을 전하는지 그 사역자를 믿을 수가 있는 것입니다. 출애굽기 14장 30절에서 31절 그날에 여호와께서 이같이 이스라엘을 애굽 사람의 손에서 구원하시매 이스라엘이 바닷가에서 애굽 사람들이 죽어 있는 것을 보았더라. 이스라엘의 하나님께서 애굽 사람들에게 행하신 그 큰 능력을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여러분 하나님의 큰 능력을 백성이 보았기 때문에 하나님을 경외하기 시작하는 것입니다. 그리고 그의 종 모세를 믿었더라. 여러분 큰 기사와 표적은 하나님을 경외하게 하는 것입니다. 그래서 세상에 가서도 큰 능력과 권세를 행하면 백성이 칭송을 합니다. 또한 안진매가 일어났을 때 사람들이 그의 이름을 영광을 돌리며 사람이 몰려드는 것입니다. 왜냐하면 그 하나님을 경외하고 그 사도들을 믿은 것입니다. 예수님이 가나 혼인잔치에 가서 표적을 행했는데 요한복음 2장 11절 12절에 예수께서 이 첫 표적을 갈릴리 가나에 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 여러분 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 어떻게 믿을 수가 있습니까?
예수님이 표적이 무엇입니까? 물로 포도주를 만들었습니다. 물로 포도를 만든 것은 하나님은 할 수가 있는 표적인 것입니다. 사람이 할 수가 없는 것입니다. 그때 하나님의 그 표적을 통하여 하나님의 영광을 돌렸을 때 그 하나님을 경외하는 것이고 그 이름을 믿는 것입니다. 그런데 사람들은 오늘 술을 먹지요. 하나님의 술을 포도주를 만들기 때문에 먹으라고 했으니까 먹는다. 근데 제자들은 그게 목적이 아니고 예수님이 하나님의 아들이시고 우리의 하나님이시구나. 그래서 그의 이름을 믿는 것입니다. 기사가 표적이 무엇입니까? 그 영광을 나타내는 것이고 하나님의 영광이 나타나는 것이고 또 하나님을 경외하는 것이고 또 그 사역자를 믿는 것입니다. 오순절 이후로는 사람들이 그 당시에 소문이 뭐냐면 예수님의 제자들이 예수님의 시체를 훔쳐갔다 이렇게 소문이 났습니다. 그리고 부활했다고 증거하는 것은 그들도 죽음을 걸고 말을 한 것입니다. 베드로도 이 복음을 전하다가 감옥에 갇혔습니다. 왜? 안진뱅이가 일어났을 때 하나님께 영광을 돌리고 사람들이 몰려들었거든요. 그래서 시가 나서 그를 옥에다 가둬놨습니다. 그리고 그 다음날 모든 장로, 서기관, 바리새인들 그 친척들 다 함께 모여서 그 앞에 세워놓고 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행했느냐. 그때 베드로 사도가 성령이 충만하여 말하기를 백성들아 장로라 들으라. 이 병자에 행한 선한 일에 대하여 묻는다면 너희가 십자가에 예수를 못 박지 아니하였느냐. 하나님이 그를 살리셔서 그의 이름으로 이 사람이 건강하게 너희 앞에 서 있느니라. 그 당시에 예수가 죽은 걸 다 알고 있었고요. 바리새인 서기관들도 예수를 죽이라고 거기에 동참한 무리였습니다. 죽은 거 다 알고 있고 무덤에 갇힌 거 다 알고 있었는데 근데 이 안진뱅이가 일어났다는 것은 예수님이 부활을 했기 때문에 안진뱅이가 일어난 것입니다. 아니 제자들이 그 이름이 십자가에 죽고 부활하지 않으면 아무리 그 예수 이름을 외쳐도 안진뱅이가 일어날 수가 없고 병든 자가 일어날 수가 없고 기사표적이 일어나지 않는 것입니다. 근데 예수님이 부활하셨기 때문에 예수님은 40일 동안 그들에게 많은 증거와 사실을 나타내서 보이시고 그 다음에 올라가시면서 성령을 받으라. 그 오순절날 그 성령을 받고 나니까 성령의 충만의 복음을 전할 때 그 부활하신 예수님으로 안진뱅이가 일어나 버려서 말미암아 예수님의 부활하신 것을 확실히 증거함으로 말미암아 1.3의 초대교회가 든든히 서갔습니다. 어떤 핍박이 와도 그들은 예수 이름을 위하여 복음을 증거할 때 가장 그들이 무서운 게 뭐냐? 제발 그 이름을 이야기하지 말아라. 왜? 그 예수 이름을 할 때마다 기사와 표적이 일어나므로 군중들이 몰리니까 그들이 사도를 핍박을 한 것입니다. 그러므로 초대교회 사람들의 제자가 많아지고 또 큰 기사와 큰 능력이 나타나니까 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 힘이 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종을 하게 된 것입니다. 그럼 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 힘이 있어 능력이 있어 퍼진 것입니다. 이 성경은 예수님만 이야기하는 게 아니라 거기에 많은 증인들이 있습니다. 또 초대교회도 보면 많은 증인들이 있었고 예수님 당시에도 예수께서 오셔서 병든 자, 고통당한 자를 고치시는 이유가 무엇입니까? 바로 이사 선자서를 이루게 하여 말씀으로 귀신을 쫓아내고 병자를 고침으로 그 말씀을 이루신 그분이 바로 예수님은 하나님의 아들이시고 주님이시고 하나님 자신을 기사와 표적을 통하여 증거한 것입니다. 히브리서 2장 4절 하나님도 표적들과 기사들과 여러 가지 능력과 및 자기의 뜻을 따라 성령에 나누어 주신 것으로서 그들과 함께
증거하셨느니라. 여러분, 하나님도 표적들과 기사화를 통해서 하나님 자신을 증거했는데, 그래서 예수님도 온천에 가서 믿는 자 이런 표적이 따르라. 제가 내 이름으로 귀신을 쫓아내고 세방을 마르고 병자를 고침으로 말미암아 그 뜻을 따라 성령을 통해서 증거하라고 말씀하셨어요. 복음은 가서 증거를 하는 것입니다. 사도행전 1장 8절에 보니까 오직 성령이 너에게 임하시면 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르러 나의 증인이 되라. 즉 가서 증거를 하는 것입니다. 말과 지를 하는 것이 아니라 증거를 하는 것입니다. 그리고 하나님의 형상을 담고 이 하나님의 자녀가 된 사람들은 가장 기쁜 일이 무엇이냐? 기사와 표적을 통하여 복음을 전할 때 가장 기쁘고 많은 사람을 자유케 하고 질병에도 고통자를 치유할 때 얼마나 기쁜지 모릅니다. 여러분, 이 사역을 안 해봐서 그렇지 제가 병자를 보니까 비참한 사람이 너무 많고 정말 막 눈물이 날 정도로 암에 걸려서 고통당하고 그들은 소망이 없고 하나님을 의지하나 치유도 안 되고 이런 걸 보면서 제가 너무나 마음속에서 너무 힘들고 그 영혼들을 볼 때마다 가슴이 아프고 그래서 제가 환자가 있으면 최선을 다해서 기도하는 것입니다. 여러분, 병든 자의 사람의 그 심정을 알아보세요. 그분들은 어떻게 하는지 와서 우저 안수를 받아 어떻게 날라고 할 때 저는 주님 모두가 낫게 하여 주시옵소서. 그러나 다 낫는 건 아닌 것입니다. 그러나 거기 하나님의 영광이 나타나고 그 믿음을 보고 우리가 낫기 위해서 기도하는 것이고 또 낫는 사람도 있고 저는 최선을 다해서 할 뿐인 것입니다. 왜냐하면 하나님이 역사해야 일어나는 것입니다. 가끔 집회에 보면은 이 살 빠지는 사역을 하면은 어떤 사람도 이상하게 여깁니다. 그러면 살찐 사람은 더 이상하지 않나요? 왜 살이 찝니까? 우리 현대사회는 이 살이 찜으로 말미암아 콜레스테롤과 당뇨와 이런 많은 질병이 걸리는 것입니다. 이건 병인 것입니다. 그래서 살 빼기 위해서 엄청난 돈을 들여가면서 하고 또 현대사회가 앉아서 근무하는 사역이 많다 보니까 전부 이렇게 이 온몸이 면역력이 사라졌습니다. 그런데 살을 찌니까는 온몸에 문제가 생겨요. 그래서 하나님께서 저도 실상은 살 빠지는 사역을 믿지 않았습니다. 제가 20세에서 있을 때 20세 사람들 빵을 많이 먹다 보니까 우리 여인 되신 분들이 굉장히 뚱뚱합니다. 아마 우리 한국 사람들의 그 몸과 한 4배 정도는 이렇게 큰 그 부부가 왔습니다. 부부가 자기 아내를 좀 이렇게 살을 빠져서 아름답게 해달라고. 그래서 제가 속으로 아이고 내가 그런 능력이 있으면 내 아내를 먼저 기도해서 날씬하게 하지 내가 그걸 저도 안 믿었습니다. 안 믿고 기도했어요. 그러다가 이 브라질에 왔는데 참 전 세계도 많은 비만이 있지만 브라질도 심합니다. 미국은 더하겠지만은 그래서 이 집회를 하는데 많은 분들이 살이 굉장히 뚱뚱합니다. 그리고 여러분 이 배를 만져보면 아주 단단한 살이 있어요. 뚱뚱한데 몸무게가 100mg씩 나갑니다. 근데 이분들은 이 살 빠지는 게 소원인 것입니다. 그것 때문에 많은 지장을 갖고 놀림거리가 되고 해서 그때 이것은 병이로구나 이것이. 그리고 우리가 입을 절제를 못합니다. 맛있는 것은 절제를 못해서 자꾸 우리가 살이 쪄가지고 우리 형상이 안 좋게 보인다는 것이죠. 그래서 그때 배에다 손 얹으라고 우리 브라질 교회에서 할 때 어떤 자매는 막 불이 들어가면서 막 1kg가 순간에 빠지는 걸 보고서 놀랐습니다. 처음에 1kg 빠진다는 거 쉽지 않습니다. 여러분 소고기에 우리는 600g이잖아요. 1kg 빠지는 거 쉽지 않습니다. 그러다 계속 했는데 1kg, 3kg, 4kg, 8kg, 나중에 순간에 13kg, 나중에 막 30kg, 막 이렇게 많이 빠지는 걸 보면서 또한 어떤 분들은 그 당뇨가 있었는데 살이 빠지면서 당뇨가 다 없어지는 걸 보면서 야, 이게 현대병이로구나. 그러니까 사람들이 이걸 병으로 생각하지 않지요. 그래서 이 현장에, 이 영상에 보면 많은 사람들이 막 10kg가 빠지지 않습니까? 순간에 그 영상이 그대로 있지 않습니까? 하도 의심스러워서 내가 영상을 찍습니다. 뭐 영상을 찍어도 의심하는 사람들은 소용이 없는 것입니다. 이 성경에는 예수님 사역 속에
백성들이 있었고요. 또 서기관들, 바리새인들, 장로들, 그 다음에 또 제자들, 또 여러 사람들이 있었습니다. 그 반응을 보시기 바랍니다. 그러니까 여러분은 어느 입장에서 이 사역을 볼 것입니까? 백성 입장에서 사역을 볼 것이냐, 여러분들 그 바리새인 입장에서 볼 것이냐, 장로들의 입장에서 볼 것이냐, 아니면 제자들 입장에서 볼 것이냐. 그러면 백성들은 예수님이 하는 것보다 가진 기뻐했거든요. 그러니까 소문이 났으면 예수님이 많은 질병과 귀신을 쫓아내니까 그 소문이 어디까지 났습니까? 마태복음 4장 23절에서 24절. 예수께서 온 갈릴리에 두루 다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니. 자, 오늘날 사람들이요, 이 병을 고치는 사역을 하면 치우쳤다고 말합니다. 근데 예수님은 갈릴리 다니시며 그 회당에서 가르치시며. 그러면 제가 병만 고치나요? 많은 사람을 가르칩니다. 설교생들 가르치고 사역자들 가르치고 주의 종들도 많이 가르치고 있어요. 그 다음에 천국 복음을 전파하시며. 자, 예수님이 그냥 회개하라, 천국에 가까웠다 이렇게만 했습니까? 나를 믿으라 그랬습니까? 마가복음 1장 39절에 보니까 예수님이 갈릴리에 다니시며 전도하시며 귀신을 쫓아내더라. 예수님은 자기가 원하는 사람 12를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 전도하기 위해서 세웠으니 이는 귀신을 쫓아내는 권세가 있게 하려니라 그랬습니다. 그러므로 예수님의 제자의 사역은 가서 복음을 전파하며 귀신을 쫓아내는 권세와 능력을 주셔가지고 더러운 귀신을 쫓아내며 병을 고치는 능력으로 이 천국 복음을 전파했는데, 오늘날은 여러분 이 제자가 한 사역과 예수님이 하신 사역을 볼 때 어떤 마음을 갖느냐? 여러분 바리새인 입장에서 보는 겁니까? 그러면 당신은 바리새인이 아닌가요? 바리새인이라는 말은 나쁜 말이 아닌 것입니다. 실상은 구별된 하나님의 말씀을 그대로 지키겠다. 서기관들은 지금으로 말하면 신학 박사로서 이 말씀을 잘 이렇게 연구해서 그들에게 전해주면 그들의 말씀을 몸으로 실천한 것이 바로 구별된 바리새인 되는 것입니다. 근데 그들이 외식을 하고 있었고 바리새인들도 외식을 하고 있었습니다. 왜 외식을 했습니까? 그들은 모세가 기록된 것을 사람들에게 가르치고 또 모세 자리에 앉아서 그들을 가르쳤으나 기록된 것을 믿지 않는 것입니다. 그래서 예수님을 그렇게 비방한 것입니다. 오늘날도 이 사역에 비방하는 사람들은 그 예수에 대해 잘 알고 있고 사도들도 믿으나 기록된 것을 믿지 않기 때문에 그 입장에 서서 이렇게 비방을 하는 것입니다. 자, 예수님이 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니, 오늘날은 병도 안 고칩니다. 누가 치우친 겁니까? 여러분들이 치우친 겁니다. 예수님의 사역은 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 것입니다. 그의 소문이 온 수레에 퍼진지라 사람들이 모든 앓는 자, 곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자, 귀신 들린 자, 간질하는 자, 중풍병자를 데려오니 그들을 권치시더라. 갈릴리와 데가발레 예루살렘과 유대와 요단강 건너편에 수많은 무리들이 따르더라. 여러분, 이 예수님의 사역은 수많은 사람이 몰려오고 소문이 퍼지니까, 수리아는 지금 시리아인 것입니다. 거기에 소문이 퍼지니까 사람들이 몰려왔는데 바리새인들은 안 왔다는 것입니다. 비방만 하고 있었어요. 예수님이 귀신을 쫓아내니까 바알세바의 왕을 힘입어서 귀신을 쫓아낸다. 예수께서 내가 성령을 힘입어서 귀신을 쫓아내면 하는 나라가 이미 임했느니라. 권세가 임했다는 건 하나님이 육신으로 오셔서 사람의 모양으로 오셔서 권세 있는 분이 복음을 전파하므로 하는 나라가 이미 왔다는 것입니다. 그 뜻을 말한 것이지. 우리 예수 믿는 성도들, 목사님들, 장로들, 직분자들은 그 예수가 하신 것을 기뻐하고 그 하신 것을 영광을 돌려야 되는데, 왜 바리새인들과 서기관 입장에서 이걸 이야기하느냐 그 말이죠. 그러면 여러분들이 정말 예수님과 사도를 믿는다면은 사도가 이렇게 했다, 예수님을 하셨다면 기뻐를 해야 되는데, 그들이 하는 말이 너무 치우치지 말고 신비주의다, 뭐 사탄적이다,
뭐 이런 식으로 접근을 합니다. 그러면 도대체 여러분들 누구에 속해 있는 것입니까? 진짜 예수님 앞에 속해 있는 것인지, 정말 하나님의 말씀, 기록된 말씀을 믿는 것인지, 아니면 바리새인이 된 것인지, 아니면 저 마귀에 속해 가지고 독사의 자녀가 된 것인지, 아니면 양이 된 것인지 여러분 분별해야 되지 않습니까? 제가 이 사역을 하면서 그 치유학교를 이렇게 하는 걸 보니까 우리 여자분 집사님들, 권사님들 막 이런 분들이 나도 이런 삶을 하고 싶다는 거예요. 왜? 전도를 하다 보니까 한계가 왔어요. 요새 말을 해도 되지 않고 남편도 안 된다는 것입니다. 우리 목사님들이 전도를 안 해봤기 때문에 그 심정을 모르지, 우리 목사님들 직접 가서 한번 전도를 해보세요. 오늘날 여러분 목사님들 전도할 줄도 모르면서 성도에 가서 전도를 하라는 것입니다. 솔직히 말해서 목사님들과 직접 나서 한번 전도를 해보세요. 전도가 됩니까? 이 성도도 마찬가지예요. 지금 팬데믹 이후로도 전도가 되질 않습니다. 그래서 이분들 하는 말이 이들이 병이 나면 간다는 거죠. 저들이 병만 난 다음에 간다는데 자기들도 이 능력을 받기를 원해서 저희 인터넷 치유학계에 도전한 분들이 많이 있습니다. 그러나 우리 강사님들의 한계가 있기 때문에 많이 받지를 못합니다. 우리 여자분 되신 분들은 이 사역을 좋아하는데 우리 남자 사역자들은 왜 이 사역을 멀리하고 굉장히 기분 나빠하고, 그 이유가 무엇이냐면은 그동안 이 사역을 정말 깨끗하게 정직하고 그렇게 하지 못했고, 우리 남자 사역들은 능력 받아가지고 돈으로 이용하고 사람을 갖다가 불법을 행함으로 말미암아 변질됐기 때문에 이 사역이 굉장히 부정적입니다. 그러나 이 성경에는 사도들을 보시기 바랍니다. 사도를 그렇게 부정적으로 했나요? 사도를 봐야지. 사람은 실수가 있습니다. 이 사역 아닌데도 실수도 많고 저도 실수가 많아요. 그러나 내가 잘못됐으면 빨리 나는 돌이켜서 하는 말씀에 순종을 한다, 그 말이죠. 그런데 우리는 이런 교리이기 때문에 그하고 안 맞는다. 그러면 각자마다 교리는 있어요. 그 교단마다. 그러면 그 교리가 하는 것이 이 성경하고 맞느냐 안 맞느냐 이걸 분별을 해야 되는데, 성경을 맞지만 우리 교리는 이렇다. 그러면 그 교리를 따라가지. 그 예수님의 사역이 아니죠. 그 예수의 복음이 아니고 다른 복음을 전하는 것이죠. 왜냐하면 사도가 뭐라 그랬습니까? 바울이 우리가 전한 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이다. 다른 복음은 없나니 하늘의 천사라도 만약 이걸 복음을 전하면 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이다. 우리는 우리 구주께서 사도에게 명하신 것을 그대로 증거해야만이 주님의 사랑을 받을 것이고 주님이 함께할 것이며 진짜 성도들에게 확실한 능력과 권세를 통하여 복음을 전파하는 것입니다. 사도 바울도 가서 확실하게 증거를 한 것입니다. 로마서 15장 17절에서 19절. 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑하는 것이 있거니와 그리스도께서 이방인들을 순종하기 위하여 나를 통하여 역사하신 것 외에 내가 감히 말하지 아니하노라. 그 일은 말과 행위로 표적과 기사의 능력으로 성령의 능력으로 이루어졌으며 그리하여 내가 예루살렘부터 두루 행하여 일군까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하니라. 여러분, 사도 바울도 큰 기사와 표적과 능력으로 이 사역이 이루어졌다는 것입니다. 그래서 이 복음이 편만하게 이방인에게 복음을 전했다는 것입니다. 사도들이 전부 다 기사와 표적으로 성령의 능력으로 복음을 전했다고 하는데도 왜 오늘날 기사 표적에 대해서 그렇게 부정적입니까? 기사 표적은 그 하나님을 경외하는 것이고 그 사역자를 믿게 하는 것입니다. 모세를 어떻게 믿었습니까? 다시 출애굽기 14장 31절. 이스라엘의 여호와께서 애굽 사람들에게 행하신 그 큰 능력을 보았으므로 그 능력을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며. 오늘도 기사와 표적을 행함으로 하나님을 경외한다는 것입니다. 여호와 그의 종 모세를 믿었더라. 그 종의 모세를 믿은 겁니다. 큰 기사와 큰 능력을 보았으므로.
그렇지 않으면 모세를 믿지 않는다는 것입니다. 지금 브라질도 팬데믹 이후로 요번에도 장로교 마토그로스를 갔다 왔는데요. 많은 사람이 나갔습니다. 팬데믹 이후로. 그래서 작은 교회도, 그래도 교회는 규모는 좋았는데 15명밖에 없었습니다. 집회를 통해, 이틀 동안 집회를 통해서 거기가 꽉꽉 찼어요. 뭐 영상에도 나오지만은. 또한 집회에서도 뭐 허리가 아픈데 기도하니까 그냥 귀신이 드러나는 겁니다. 이 사람 속에 숨어있는 귀신이, 내가 귀신을 쫓은 것도 아니고 그냥 허리 아프다고 딱 안수하는데 귀신이 드러나더니 그 허리가 다 났고 옆구리도 다 나가지고 막 뛰는 장면이 이제 영상에 나오지 않습니까? 저 멀쩡한 그 자매도 나와서 허리 아프다고 기도했는데 그냥 귀신이 드러난 거예요. 많이 드러난 게 아니라 벌써 퍽 드러난 거죠. 제가 일부러 넘어지지 못하게끔 이렇게 해서 빨리 쫓으려고 한 것이지, 그지 않으면 막 드러나고 막 그럴 겁니다. 저는 빨리빨리 쫓는 게 중요한 것이지 뭐 드러나는 걸 원치 않습니다. 또 어떤 노인분은 그냥 입을 통해서 그냥 나가기도 하고, 또 작년에 파라과이 집회 한 달 동안 하면서 사역한 내용이 그 광장에서 일어난 일도 있었고, 그런데 또 두 번째 갔습니다. 한 번 가고 두 번째 갔을 때 그 아들하고 그 엄마가 왔는데 간질병이라는 것입니다. 아마 현장에 그 영상이 있잖아요. 사람 보는 데서 기도했을 때 그 아들을 보니까 바짝 말았습니다. 이 영상에 보는 거하고 직접 보니까요, 완전히 그 뼈만 나왔어요. 근데 어렸을 때 간질이라는 것입니다. 알고 보니까 엄마도 간질이에요. 그러니까 대대로 이렇게 내려오는 그 질병이죠. 그래서 그 아들을 기도하니까 그냥 귀신이 들어서 퍽 하고 넘어지며 떠나가고, 또 그 엄마를 기도하니까 막 토하면서 그냥 귀신 나가는 걸 보면서 이 세상에 이 악한 영이 들어가서 저렇게 간질을 일으키고 도주죄라고 죽임을 멸망시키는데, 오늘날은 사람들이 병을 갖다가 어떻게 귀신만 얘기하면 굉장히 싫어합니다. 근데 성경에는 예수가 오셔서 많은 귀신을 쫓아내는 내용이 많이 있는데도 왜 우리 예수 믿는 사람들은요 귀신 얘기하면 왜 싫어하지요? 근데 오늘날 여러분 자녀들은 어떻습니까? 조울증, 우울증, 분노장애, 아니 세상의 분노장애는 자기가 분을 내면은 마귀의 틈을 줘가지고 귀신이 들어와가지고 그 귀신이 역사하는 겁니다. 갑자기 화가 나면 물불을 가지 않고 막 이렇게 사람을 치고 욕하는 것은 바로 귀신이 역사하는 것입니다. 근데 이 얘기 하지 않잖아요. 분노조절 장애라 가지고, 분노조절 장애 약이 무엇입니까? 그 사람 잠재우는 겁니다. 그 정신병원에 가면 먹는 약하고 똑같은 것입니다. 무슨 뭐 새로운 분노 조절 장애 약이 있습니까? 자기가 마귀의 틈을 줘가지고 화를 내가지고 그래야지 나중에 귀신이 들려가지고 그렇게 하는 것을 모르고, 그냥 교회는 이런 용어를 써야 되는데 세상은 그 용어를 쓰지 않습니다. 다 질병의 이름과 그 다음에 약을 갖고 그들을 다루기 때문에. 그러나 교회는 영적 사역이기 때문에 바로 이런 거를 다루어서 그들을 해방을 시켜야 되는데 저는 이런 용어를 사용하지 못합니다. 그러면 여러분들 성경에 보면은 많은 귀신 들림과 질병과 이런 얘기를 하지 않습니까? 마태복음 10장 1절, 예수께서 그의 12 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라. 여기 보면 12 제자에게 부르실 때 더러운 귀신이라고 그랬습니다. 더러운 귀신을 쫓아내며. 그래서 천국 복음이 무엇이냐? 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 약한 것 병을 고치는 능력을 주시고 가서 복음을 전파하며 앓는 자를 고치는 것이 바로 천국의 복음이요. 이런 복음은 사람의 지혜로 설득력으로 될 수가 없는 것이 아니고 하늘에서 내려오는 그 성령의 능력을 받고 권능을 받아야만이 이 사역이 일어나는 것입니다. 그러면 이런 사역이 안 일어나는 것은 하늘의 권능 없이 사람의 지혜와 설득력으로 배운 거로 가르치기 때문에 오늘 현대사회에서 사람들이 믿습니까? 그리고 이런 사역을 했을 때 소문이 퍼지는 것입니다. 그래서 사람들이, 수많은 사람이 몰려오는 것입니다. 또한 이 사역을 했을 때 온 백성이 칭송을 받으므로 교회는 날로 날로 믿는 자를 더하게 하고 백성이 칭송하는 교회인 것입니다. 여러분, 교회는 백성도 칭송을 받는 것입니다. 지금 현대교회를 보시기 바랍니다. 물론 저 공산 세계는 핍박을 엄청 받지요. 힌두 국가는 핍박을 받으나 그렇지 않은 나라에서는 핍박을 받지 않습니다. 자유인 것입니다.
그런데 자유에 있는 나라에서 왜 교회가 칭송을 받지 못하는 이유가 그 무엇이냐 그 말이죠. 왜 사람들이 교회로 오지 않느냐 그 말이죠. 왜 전부 점이나 보고 무당한테 가고 다른 종교에 빠지냐 그 말이죠. 바로 교회가 권세와 능력을 행하지 않기 때문에 사람들이 일반 종교와 같이 일반 신과 같이 취급하는 것입니다. 사도행전 5장 12절에서 14절 사도의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어나매 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고, 여러분 사도들이라고 했습니다. 사도들, 어느 한 사도만 얘기한 게 아니라 모든 사도들이 손을 통하여 민간의 기사와 표적이 많이 일어났습니다. 아니 사도의 기사와 표적이 많이 일어났는데 오늘은 왜 안 일어나죠? 이거 참 이게 놀랍지 않습니까? 그 나머지 가명이 그들과 상종하는 사람이 없으니 백성이 칭송하더라. 사도들이 여러분 구제를 많이 했습니까? 기사와 표적이 많이 일어나니 백성이 칭송하더라. 백성은 기사 표적이 많이 일어나면 백성이 교회를 칭송합니다. 교회가 기사 표적이 없으면 백성 칭송 안 해요. 맨날 뭐 돈 얘기 11조 뭐 해라 감사한 거 해라 얼마 돈 얘기 돈만 받는다고 이렇게 부정적이 돼가지고 교회를 가지 않습니다. 교회는 기사와 표적이 많이 일어나야 되는 것입니다. 그 열매가 어떻습니까? 14절 믿고 주께로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리가 몰려왔습니다. 심지어 병든 사람을 메고 거리에 나가 침대와 요우에 누이고 베드로 지날 때 혹 그의 그림자도 누게 덮을까 바라고 예루살렘의 부근에 수많은 사람들이 모여 병든 사람과 더러운 귀신에게 기름을 받은 사람을 데리고 와서 다 나음을 얻으니라. 이게 바로 우리 구주교 사도에게 명하신 복음이요 오늘 믿는 자들에게 할 사역인 것입니다. 왜 여러분 교회 사람이 오지 않습니까? 왜 소문이 퍼지지 않고 교회에 대해 부정적입니까? 또 이 사역을 가장 방해한 사람이 발센 서유관들, 장로들이었습니다. 그러면 여러분 지금 누구 편에 서 있습니까? 장로들 편에 들었습니까? 서유관 발센들, 예수님께는 그들은 마귀의 자식이라고 그랬습니다. 네 아비는 마귀다. 마귀에 속했다. 너희들의 모세글을 아무리 잘 읽고 낭독을 할지라도 이 외식하는 자들아 하나님에 속하지 않고 마귀에 속해서 예수님을 죽이는 데까지 갔습니다. 또 부활까지 부정했어요, 여러분. 그래서 그들을 독사의 자식이라고 말한 것입니다. 교회 안에는 오늘날 양이 있고 염소가 있고 돼지가 있고 개가 있고 또 이 독사들이 있는 것입니다. 교회는 양이 많아져야 되는데 독사들이 와글와글하고 저 개들이 와글와글하고 많다는 얘기죠. 와글와글하다는 건 많다는 겁니다. 그럼 개들이 누구냐 그 말이죠. 이사야 56장 10절에서 12절 이스라엘의 파수꾼은 맹인이요 다 무지하며 벙어리 개들이라 짖지 못하며 다 꿈꾸는 자들이요 누워있는 자들을 잠자기를 좋아하는 자들이니 이 개들은 탐욕이 심하여 족한 줄을 알지 못하는 자들이요 그들은 물리각한 목자들이라 다 제 길로 돌아가며 사람마다 자기 이익만 추구하며 오라 내가 포도주를 가져오리라 우리가 독주를 잔뜩 마시자 내일도 오늘같이 크게 넘치나 하시니라. 여러분 벙어리 개들이 있다는 거죠. 벙어리 개. 이사 선지자 시대 때 목자들을 세웠는데 그들이 벙어리 개들이었습니다. 아니 그 목자라고 해야 되는데 왜 벙어리 개들이라고 그랬을까요? 왜냐하면 저들은 맹인입니다. 영적으로 맹인이라는 것입니다. 예수는 오셔서 발센 서기관들을 통해서 저 맹인들을 조심하라. 그들 따라가면 같이 구덩이에 빠진다고 말한 것입니다. 저들은 모세의 글을 읽으나 믿지 않는 저 맹인이요 마귀의 숙회이고 아브라함의 자손이라고 했으나 저들은 아브라함의 자손이 아니고 독사 마귀의 자식이라고 말한 것입니다. 이 짖지 못한다는 것입니다. 그래서 벙어리가 되면 짖지 못하는 것입니다. 벙어리 개가 짖지 못하듯이 여러분 진리를 모르면 진리를 전할 수가 없는 것입니다. 그래서 벙어리 개라는 것입니다. 이 말씀을 제대로 진리를 전하지 못하는 것은 벙어리 개 같은 사역자라는 것이죠.
이 목자들은, 이 개들은 탐욕이 심하여 족한 줄 알지 못하는 자들이요, 그들은 몰지가 큰 목자들이다. 인격이 안 된 목자들인 거죠. 제 길로 가며 자기 이익만 추구하는 목자들이라는 것입니다. 우리 사역들은 정신 차려야 되는 것입니다, 여러분. 그리고 포도주를 가져오리라. 우리가 독주를 잔뜩 마시자 내일도 오늘같이 크게 넘치나. 그러니까 이 술을 먹고 포도주 먹고 독주 먹고 와인 마시는 사람들은 뭡니까? 벙어리 개들이요, 탐욕이 많은 개들이라는 것이죠. 개, 양이 아니고 개라는 거죠. 예수님 오실 때 양과 염소를 가르는데, 여러분, 염소는 지옥불로 들어간다고 그랬습니다. 구원을 못 받는 겁니다. 여러분, 교회에 염소, 양이 되지 않고 염소가 되면 구원을 못 받습니다. 이 개들, 그래서 오늘날 교회 안에 개들이 적습니까? 많습니까? 아, 나는 조금 먹는데, 와인 조금 먹는데, 뭐 포도 조금 먹는데, 먹어요. 그래요. 그러면 양입니까? 개입니까? 여러분 교회 양이 맞습니까? 개가 맞습니까? 뭐 성가대원도 술 먹고 다 찬양합니다. 뭐 목회자들도 그런 사람도 많이 있어요. 다는 아니겠지만은, 또 그렇다고 해서 성가대원도 다는 아니겠지만은, 근데 소식에 들어보면 너무너무 많은 사람들이 술을 먹어요. 장로들도 먹고 많이 이런 걸 먹을 때, 왜냐하면 저희 딸도 직장을 다녔는데 거기 보니까 다 먹더래요. 회식 가면 예수 믿는데 다 먹더래. 그러면서 제 딸에게 왜 안 먹느냐? 난 안 먹는다. 나 예수 믿기 때문에 안 먹는다. 그랬더니 거기 직원이 뭐라 하냐면, 아니 저 사람들 예수 믿는데 저 사람 먹는데 너는 왜 유별하냐? 그래서 제 딸이 뭐라 하는지 했습니까? 제가 이건 얘기 안 하겠어요. 그러니까 오늘날 교회 안에 양이 많아져야 되는데 개들이 많아지니까 개 짖는 소리만 나는 것입니다. 그래서 이 개들은 어디를 못 따라가느냐? 성 안에 못 들어간다고 말한 것입니다. 계시록 22장 15절, 여기 보면 개들과 점술가들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상 숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지혜어내는 자는 다 성 밖에 있으리라. 그러니까 성 안에 못 들어간답니다. 못 들어가. 뭐 어떤 사람은 지옥이냐 성 밖이냐 뭐 그렇게 얘기하는데, 여기는 다 성 밖이라고 했으니까 그대로 믿으면 된다 그 말이죠. 또 어떤 사람은 지옥이냐 성 밖이냐 또 이거 갖고 또 따집니다. 아니 여기 성 밖이라고 했으니까 성 밖이라고 믿으면 됩니다. 아무튼 성 안에 못 들어간다는 겁니다. 이게 술 먹는 게 뭐라고요? 영적으로 맹인이 뭡니까? 영적 소경들, 진리를 알지 못하는 소경들은 짓지 못하는 벙어리 개요. 전부 다 개들이라는 것입니다. 그래서 성 안에 절대 들어갈 수가 없습니다. 그 아름다운 새 예루살렘 성에 들어갈 수가 없는 것입니다. 어떤 사람은 이런 설교를 들으면 굉장히 분노도 임할 것이고 부정적이고, 그렇게 조금 먹었다 그런 말을 하느냐? 여러분, 성경은 무서운 것입니다. 이 땅에서 우리 인생이 바뀌는 것입니다. 천국의 성 안에 들어가냐 성벽에 가느냐, 이거 엄청난 영원한 날을 가는데 굉장히 중요한 것입니다. 진짜 진리의 종도는 이걸 정확하게 증거하는 것입니다. 사람 눈치 보지 않습니다. 왜? 잘못하면 다 개들이 돼가지고 성 밖에 가기 때문에 진짜 종도는 모두가 그 아름다운 성 예루살렘 성에 들어가도록, 그래서 생명나무의 과실도 먹게끔 하는 종이 진짜 종이지, 타협하는 종들은 다 같이 벙어리 개가 되어서 다 성 밖에 같이 산다는 것입니다. 계시록 22장 15절에 보니까 자기 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 그들이 생명나무에 나가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 합니다. 여러분, 옷을 빠는 자들은 어디에 들어갑니까? 생명나무에 나간다. 그러니까 생명나무 과실을 먹을 권리를 준다는 것입니다. 또 문들을 통하여 어디 들어갑니까? 성 안에 들어간다는 것입니다. 그러면 여러분들 한 번뿐이 없는 인생을 갖다가 그래 그 술 먹었다고 해가지고 그 하나님이 그래 성 밖에 두느냐? 그렇게 말할 수 있습니까? 이 기록된 말씀은 예수님은 절대 타협이 없는 것입니다. 진리는 진리인 것입니다. 여러분들 그렇게 행동하고 음행하고 우상 숭배하고 탐심배 우상이라고 그랬습니다. 거짓말하는 사람, 오늘 예수 믿는 사람들 얼마나 거짓말을 잘합니까? 거짓말하는 자는 절대로 성 안에 들어가지 말고 다 성 밖에 간다니까. 개들과 점술가들과 그들이 같이 모일 거다 말이죠. 그들을 만날 것이다 그 말이죠.
얼마나 예수 믿으면 거짓말하고 사기치고 음행하고 점치고, 그래서 이런 사람들은 다 성 밖에 간다고 아웃사이더 시티라고 영어에다 적용이 나와 있습니다. 여러분, 사람들은 아름다운 천국 가면 정말 행복하고 저주가 없는 나라 맞습니다. 영원한 나라입니다. 그러나 천국에는요, 각자마다 행한 대로 갚아주기 때문에 행한 대로 자기가 살 곳이 따로 있다는 것입니다. 그래서 의를 행하고 그의 나라를 위해서 하는 자들은, 이긴 자는 성 안에 들어간다는 것입니다. 계시록 21장 24절에서 27절, 만국의 그 빛 가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어가리라. 낮의 성문들은 도무지 닫지 아니하리니 거기는 밤이 없습니다. 사람들이 만국의 영광과 존귀를 가지고 그리로 들어가겠고, 무엇이 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가니라. 그러니까 어린 양의 생명책에 기록된 자들은 가증하지 않습니다. 속된 것이나 거짓말하지 않기 때문에 어린 양의 생명책에 기록되기 때문에 이 사람들은 왕의 영광을 갖고 그 예루살렘 성 안에 들어간다는 것입니다. 사람들은 그 많은 분들이 뭐 체험을 통해서 천국에 갔다 와서 뭐 생수의 강도 마시고 뭐 여러 가지 했다고, 천국 방문 그런 걸 많이 있습니다. 그럼 우리가 참고할 것입니다. 참고할 것이지, 또 그렇다고 해서 또 다 거짓말을 할 수도 없는 것이고 또 다 믿을 수는 없는 것이고, 여러분들은 알아서 분별합니다. 그러나 우리는 성경에 기록된 게 있습니다. 계시록 21장 6절에서 7절, 또 내게 말씀하시되 이루었도다. 나는 알파와 오메가여 처음과 마지막이라. 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 주리니. 여기까지는 사람들 다 믿습니다. 그런데 7절에 보니까 이기는 자는 이것들을 상소로 받으리니 나는 그의 하나님이 되고 그런데 아들이 되리라. 여기 보니까 이기는 자는 이 생수의 강을 상소로 받아서 언제든 마실 수 있으나, 이기지 못한 자는 절대로 성 안에 못 들어가기 때문에 생수의 강을 절대 마실 수가 없는 것입니다. 그러면 그냥 천국만 가면 되지. 근데 여러분, 목마른다는 겁니다. 영원히 목말라 보세요. 영원히. 앞에 물을 놓고도 목 먹는 게 얼마나 괴로운지 아십니까? 그러면 여러분들이 계시록의 7개를 이렇게 보시면, 이기는 자는 이와 같이 세마포를 입을 것이요 흰옷을 입을 것이요 그 이름을 생명책에 결코 지우지 아니하리라. 또한 계시록 2장 7절에 보면은 귀 있는 자는 성령의 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주워 먹게 하리라. 우리 예수 믿는 사람들은요, 다 낙원으로 갑니다. 낙원. 그냥 천국 안에는 한 장소 낙원을 말하는 것이에요. 낙원. 그래서 낙원은 생명나무 과실이 있는데, 이기는 자만이 그 열매를 먹게 한답니다. 먹는 겁니다. 천국에 가서도 영적인 존재는 마시고 먹는 것입니다. 인간에게 가장 행복한 것이 뭐냐? 주님께서 이 먹는 기쁨을 주셨다는 겁니다. 그래서 우리가 맛있는 것을 먹으러 찾아다니는 거, 먹을 때 가장 만족합니다. 먹지 못하면 가장 불행한 것이다, 그 말이죠. 우리가 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되어서 거듭났습니다. 그래서 신령한 젖을 먹는 겁니다. 그래서 베이비라고 말씀하는 것입니다. 왜냐하면 베이비는 뭐를 체험하지 못합니다. 그냥 우유만 먹습니다. 성장하기 위하여. 그러나 어느 정도 되면은 이 사회생활과 적응도 해야 되고 또 여러 가지 세상도 일도 해보고 그렇지 않습니까? 이와 같이 의의 말씀을 경험해서 또 장성한 단단한 음식을 먹을 수 있는 그런 이제 일꾼이 되어야 되는데, 그냥 말만 한 베이비가 된 것입니다. 히브리서 5장 12절에서 14절, 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희는 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구의 가르침을 받아야 할 처지니 단단한 음식을 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요, 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이라.
여러분들 교회 생활 아무리 오래되었어도 이 하나님의 말씀에, 의의 말씀에 경험하지 못한 자는 다 베이비인 겁니다. 그래서 다 우유만 먹고 있는 겁니다. 신령한 참만 먹어요. 장로가 돼도 목사가 돼도 맨날 그 젖만 먹고 있는 겁니다. 젖만. 그래서 초보에 지나지 않아요. 그래서 오늘 구원에 대해서 진짜 구원이냐 영원 구원이냐 이런 식으로 서로 싸우고 있고, 행위 구원이냐 이걸 싸우고 있습니다. 서로 정죄하고 있고. 왜? 그래서 초보에 벗어나지를 못하기 때문에 그렇습니다. 그래서 6장 1절 2절 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 버리고 죽은 행실과 회개함과 하나님에 대한 신앙과 침례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈을 털을 다시 닦지 말고 완전한 대로 나아갈지라. 완전한 대로 나아가야 되는데 아직까지도 구원이 이렇다 저랬다, 성령이 이랬다 저랬다, 아니 성령에 대한 것도 이게 제대로 분별을 못하는데 참 얼마나 놀랍습니까 여러분. 다 베이비가 돼가지고. 사도행전은 예수님이 부활하시고 40일 동안 하늘나라에 대해서 말씀한 거를 제대로 그들이 순종을 해서 나가서 복음을 전파하며 사역한 내용을 정확하게 기록을 했습니다. 그래서 사도행전도 의사는 누가가 기록했다고 말을 합니다. 그러면 누가가 이 사도행전에 나오는 8장을 잘못 기록했습니까? 한번 누가가 기록한 그 사도행전의 8장을 한번 보겠습니다. 12절에 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그대의 이름에 관하여 전담을 그들이 믿고 남녀가 다 침례를 받았습니다. 그 이름에 관하여 믿고 하나님의 자녀가 됐고 성령으로 주라했고 거듭나고 또 침례를 받음으로 예수님의 죽으심과 장사됨과 부활의 연합이 된 것입니다. 거듭났죠? 하나님의 자녀가 됐죠? 14절에 예루살렘에 있는 사도들의 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다 함을 듣고 베드로와 요한을 보내니, 자, 예루살렘의 모든 사도들이 그들이 예수 믿고 침례받은 걸 하나님의 말씀을 받았다고 했지 언제 성령을 받았다고 하느냐. 여러분 댓글 이렇게 보면은 원전 선교사가 이렇게 주장하더라. 내가 언제 여러분 주장했습니까? 여러분 여기에 사도들이 이렇게 말한 거를 이야기한 건데 내 주장이라고 하면은 그럼 내 주장을 믿지 말아야죠. 그럼 여러분의 주장도 믿지 말아야지. 우리는 성경을 봐야 되지 않습니까? 그들이 예수 믿고 침례받은 거를 무엇을 받았다? 현대교는 성령을 이미 다 받았다? 사도들은 아니다. 말씀을 받았다고 했지요. 15절에 보면 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니, 그들이 예수 믿고 침례받고 하는 말씀을 받았기 때문에 아직 성령을 받지 못했기 때문에 내려가서 성령 받기서 기도했답니다. 성령 받기서 기도했어요. 오늘날 현대교회가 성령 받기서 기도하나요? 이미 다 받았다고 했는데. 16절 아주 중요한 내용입니다. 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리심이 없고 오직 주 예수 이름으로 침례만 받을 뿐이더라. 그래서 예수 믿고 침례받은 사람들은요 거듭났고 예수님과 함께 부활의 연합이 되었으나 성령을 받은 사람이 없다는 겁니다. 한 사람도 없다는 겁니다. 자동으로 예수 믿을 때 성령을 받았는데 왜 이 성경 구절을 얘기하지 않습니까? 왜 고린도전서 12장 3절만 가끔 얘기합니까? 거기는 성령으로 주란다고 그러지 성령이 받았냐 안 받았냐 그런 내용이 없고 내주냐 감동이냐 없어요. 여러분 고린도전서 12장 3절을 확실히 보시기 바랍니다. 우리 목회자들도 보시고 성도들도 보시면 어디 거기에 내주냐 감동이냐 나온 적이 있습니까? 없잖아요. 근데 무조건 성령이 아니면 어떻게 받지 않고는 주랄 수 없느냐. 그러니까 예수 믿을 때 그냥 성령 임해가지고 주라 했다는 겁니다. 그래서 거듭났다는 겁니다. 이게 말이 되지가 않습니다. 여기 보니까는 그들이 침례만 받았으나 성령을 받은 사람이 없다. 17절에 이에 두 사도가 그들에게 안수함에 성령을 받는지라. 아니 오순절 이후로도요 그들이 예수 믿고 침례받았는데 성령을 못 받았어. 근데 오늘날 현대교회는 오순절 이후로 이례적으로 왔기 때문에 예수 믿고 침례받으면 예수 믿을 때 이미 성령 모셨다 주라 했기 때문에 모셨다 그래서 이미 받았다. 다 받았다는 거예요 이제.
그래서 오늘 현대교회가 이 성령 받는 게 그런 건 없다. 그러면 사도들도 잘못된 것이고 누가도 이 기록된 사도도 잘못된 것이고 예루살렘 모든 사도 다 잘못된 것이고 결국 예수님도 잘못된 겁니다. 여러분 누구의 복음을 갖고 있습니까? 어느 복음을 갖고 있습니까? 왜 오늘날 이 성령에 대해서 얘기하는데 이 구절을 얘기하지 않죠? 이거 사도들이 말한 겁니다. 제가 주장한 것이 아니고. 여러분 왜 그런 댓글에다 그런 내용을 합니까? 내 주장이라고 얘기하면 내가 언제 주장을 했습니까? 이 성경이 이렇게 이야기했지. 그 다음에 또 가장 반발하는 내용이 성령 받으면 방언을 한다. 여기에 대한 굉장한 뭔가 아주 분노가 치밀어요. 저도 예전에 예수님이 그 침례 받으면 성령 모신 줄 알았어요. 그래서 제가 왜 오늘날 교회를 오면 초대교회는 저렇게 능력과 권세가 있는데 오늘 현대교회는 왜 역사가 없지? 우리 아프신 분을 교회 데리고 오면 아프니까 아픈 사람이 뭐합니까? 우리 하나님 믿으면 난다고 당연히 그렇게 전도를 하지요. 아픈 사람에게 소망이 뭡니까? 먼저 천국 지옥 가면 지금이 지옥인데 무슨 천국 지옥이냐가 믿지는 않습니다. 근데 왜 그 사람들이 와서 기도를 해도 낫지 않지? 그러다가 내가 사도행전을 보다 보니까 여기에 제자들이 그 사마리아가 예수 믿고 침례를 받았으나 성령 받은 한 사람도 없네? 그럼 내가 성령 못 받다는 얘기야? 그러면 성령을 받는 걸 어떻게 알지? 그러다가 사도행전 10장을 가봤습니다. 44절에서 47절만 여러분들 알기만 하면 성령을 받으면 어떤 결과가 임하는 것을 금방 알 수가 있습니다. 베드로가 이 말을 할 때 성령의 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니, 아니 여러분 이례적으로 성령이 왔으면 그냥 주라 하면 그냥 했는데 여기 또 말씀을 전할 때 또 성령이 내려와요. 그거 이해할 수 없지 않습니까? 오순절 성령 한번 내려왔는데 오순절 한번 왔는데 뭐 또 성령이 또 내려오냐 그 말이죠. 45절에 베드로와 함께 온 할례 받은 신자들이 이방인에게도 성령 보심을 인하여 말미암아 논란이 성령을 부으신답니다. 오순절에도 성령을 부어주시고 사마리아에도 안설때 성령을 부어주시고 여기도 말씀을 증거해서 성령을 그들에게 부어주시니 이는 방언을 말하며, 자 성령을 부어주시니까 이는 뭐예요? 방언을 말하며. 이거 안 믿죠? 여러분 성령을 부어주시니까 뭐를 말해요? 방언을 말한다고 하잖아요. 방언들을. 그러니까 그 하나님의 영광을 돌린 겁니다. 47절 이에 베드로가 이르되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니, 자 저들이 성령을 보시는 걸 보고 어떻게 알았지요? 불이 임하고 바람이 불고 뭐 뜨거웠고 뭐 마음이 착해졌습니까? 방언을 말하는 거예요. 방언을. 그러니까 베드로 사도가 은사를 받았다 그러지 않고 우리와 같은 성령을 받았다. 내가 받은 성령이나 이 골레백장에 받은 성령이나 똑같은 성령을 받았다고 말한 것입니다. 이거 안 믿지 않습니까 여러분? 이 성경 구절 이야기도 하지 않아요? 성령에 대해서 얘기하시는 분들 참 이게 놀랍습니다. 그러니까 베드로를 다 무시하는 거예요. 베드로를 무시하는 것은 12 제자의 장이잖아요 여러분. 바울까지 들어있잖아요. 바울까지 다 제자를 다 무시하는 겁니다. 그러면 꼭 성령에 대해서 부정적인 사람들은 사도 바울의 고린도전서 12장 3절 갖고만 주장합니다. 그러면 사도 바울이 어떤 사역을 했느냐 그 말이죠. 사도행전 19장 1절서부터 아볼로가 고린도에 있을 때 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만나 이르되 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐? 이르되 아니라 우리는 성령의 계심도 듣지 못하노라. 바울이 이르되 그들이 너희가 무슨 침례를 받았느냐? 대답하되 요한의 침례니라. 바울이 이르되 요한의 회개 침례를 베풀며 백성이 말하되 내 뒤에 오신 이를 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라 하거늘 그들이 듣고 주 예수님으로 침례를 받았어요. 자, 예수를 믿고 침례를 받았습니다. 그러면 현대교회는 이미 성령을 모셨다 주라 고백했기 때문에 거듭나시니까 침례를 주지 않습니까? 그런데 6절에 보시면 바울이 그들에게 안수함에 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니, 자 안수함에 성령이 그들에게 임하셨답니다. 그러니까 예수의 이름을 믿고 침례를 받았으나 성령이 임하지 않았다는 것입니다. 그래서 안수함에 성령이 그들에게 임하니까 뭐를 말하죠? 방언도 하고 예언도 하니.
자, 성령이 임할 때 뭘 합니까? 방언도 해요. 예언도 합니다. 이거 왜 기록된 말을 안 믿죠? 여러분, 바울을 모르고 있어요, 지금은 사람들이요. 고린도전서 12장 3절은 성령이 아니면 주라 할 수 없다. 맞습니다. 주라 하는 거예요. 성령을 받다 안 받다 그게 아니고 주라 하는 것이다. 그럼 다윗도 성령의 감동이 되어 주라 고백했으면 그럼 다윗도 성령을 받았습니까? 제르미야 사망이 왔고 인간은 거듭나고 그래 성령 우리 안에 오셔서 내 안에 성전이 되는 것입니다. 구약은 그래서 거듭나지 않았기 때문에 성전이 예루살렘성에 있는 것이고 솔로몬이 지은 성전에 하나님의 이름을 두시고 거기 와서 우리가 기도하며 회개할 때 하나님 하늘에서 들으시고 그들을 다 용서했다고 말한 것입니다. 이제 성전이 바뀐 것입니다. 그래서 그 성전은 그림자요 이제는 참 성전 여러분의 성전이 된 것입니다. 너희가 성전인 것을 알지 못하느냐? 성전에는 하나님의 이름이 오는데 그 이름이 무엇입니까? 요한복음 14장 26절에 보니까 내 이름으로 보내실 성령 그가 나의 모든 것을 가르치시고 모든 것을 생각나게 하리라. 내가 예수님과 하나님의 자녀가 되면 성전은 준비가 됐어요. 그럼 성령을 무슨 그 이름이 오셔서 내 안에 오셔서 모든 것을 가르치시고 모든 것을 생각나게 한다는 것이 이게 바로 진리의 말씀인 것입니다. 여러분 제가 주장을 한 게 아닙니다. 주장을 하면 저는 내 주장은 진리가 아니라고 말을 해요. 내 체험도 내가 이거 진리라고 하지 않습니다. 오직 진리는 기록된 말씀인 것입니다. 그러므로 자기 주장을 하는 사람들은 성 안에 못 들어간다고 말한 것입니다. 계시록 22장 19절 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀을 제하여 버리면 하나님이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성에 참여함을 제하여 버리시라. 그러니까 기록된 말씀에 그거를 빼면은 제하여 버리면 거룩한 성에 참여하지 못하고 생명 과실도 먹지 못하고 생명 강물도 마실 수가 없고 영원히 가서 성 밖에 있는가 성 밖에. 여러분 정말 참종인지 아닌지 개인지 벙어리 개인지 우리가 분별을 해야 되는 것입니다. 여러분 그러면 이렇게 살다가 성 밖에 가느냐 아니면은 성 안에 들어가냐 결정이 나야 되는 것입니다. 아 나는 끊을 수 없다. 아 끊지 않아가지고 영원히 가가지고 성 밖에 있어봐요. 성 밖에 가면 거짓말하는 자, 우상 숭배하는 자, 점치는 자, 개들과 같이 만날 것입니다. 여러분 그들끼리 모여서 맨날 그 짓 할 거다 그 말이에요. 거룩한 성 안에 거룩한 자 안에 들어갈 수가 있는 것입니다. 가증한 자, 거짓말하는 자는 절대 들어올 수가 없고 오직 생명책에 어린 양의 생명책에 기록된 자만이 들어갈 수가 있는 것입니다. 여러분 인생이 긴 것 같지만 굉장히 짧습니다. 인생을 순간에 지나가는 것입니다. 이 세상 아무것도 아닌 것입니다. 살고 나면 어제 같고 다 헛되고 헛된 것입니다. 그 전에 행복했던 것이 그냥 어제 같고 오늘이 중요한 것이다 그 말이죠. 그러나 우리에게는 이 땅을 다 떠나는 것입니다. 죽음은 누구도 피할 수가 없는 것입니다. 한 번뿐의 인생 진짜 하나님을 만나서 정말 우리가 장성해서 그의 영광을 위해서 나라를 위해서 일할 때 장자 거룩한 성 아름다운 성 어린 양의 생태 기록돼 가지고 가정하지 않고 거짓말하지 않고 왕권을 입어서 샘선성에 들어가서 그 황금길을 걸어갈 것이며 또한 예수는 보좌까지 갈 것이며 또 보좌에 앉을 것이며 또 흰돌을 주면서 또 새 이름을 받을 것이며 이런 이긴 자 반열에 들어가기 때문에 그래서 상 받기 위해서 경주하는 것입니다. 누가복음 10장 17절에서 20절 70년이 기뻐하여 돌아와 이르되 주여 주의 이름으로 귀신들이 우리가 항복하더이다. 예수께서 이르시되 사탄이 하늘에서 번개같이 떨어진 것을 내가 보았노라. 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권세를 주셨으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것을 기뻐하지 말고 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라. 여러분 그들이 갔다 와서 기뻐하며 돌아왔다는데 귀신이 항복하는 걸 보고 귀신이 떠난 걸 보고 기뻐했다고 했습니다. 근데 우리가 현대교회는 귀신만 얘기해도 이상한 얼굴을 하고 있고 왜 그렇게 싫어합니까? 교회는 얼마나 귀신들이 많은데 영상에 보시기 바랍니다. 이번에도
그 이 장로교 거기서 집회를 하는데 브라질 교회 마토그로스 아마 그 며느리 같아요. 그 어깨가 굉장히 아파하고 그런데 그게 순간에 났습니다. 근데 그 다음날 이 식구들 다 데리고 왔어요. 아마 자세히 모르겠지만은 뭐 시아버지 시어머니 같기도 하고 근데 그분이 다 이탈리아계 사람입니다. 또 의사들이에요. 의사들. 여러분 의사들이 이 사역을 믿을 것 같습니까? 그런데 그 의사 앞에 나와서 예수님을 영접하고 그 부인도 다리가 짧아가지고 딱 기도하니까 다리가 길어지면서 골반이 아팠거든요. 근데 그게 다 낫습니다. 그리고 손녀 같아요. 그 목에 결절. 그게 1년 동안 있어가지고 점점 단단해지고 아주 스트레스가 많았답니다. 왜냐면 암이 될 가능성이 많으니까. 근데 그날 끝나고 딱 기도하는 순간에 없었어요. 그거를 못 찍었지. 기도하는 장면을 못 찍어준 사람이 없어서 순간에 나온 거를 제가 또 간증할 때 이게 찍었는데 이게 영상에 나옵니다. 그렇게 나왔어요. 그러니까 하나님의 권능이 나타나니까 막 그 유명한 의사들도 와가지고 예수님을 영접하고 성령도 모시고 이렇게 영광을 돌리면서 하나님을 경외하고 사역자를 믿는 것이다 그 말이에요. 왜냐하면 브라질도 참 사역자인지 진짜 사역 아닌지 이걸 다 분별합니다. 이 사람들이요. 저 사람이 예수의 말씀을 전하는데 그 증거가 없으면은 믿지를 않아요. 이 사람들이 그냥 말쟁이만 있는 거지. 말쟁이. 초대교회도 이 제자를 어떻게 믿었습니까? 그들이 가서 기사와 표적으로 확실하게 증가하니까 아 예수님의 부활 제자가 말하는 예수의 부활한 것이 맞구나. 그래서 제자들을 믿은 겁니다. 이런 사이가 없으면 어떻게 여러분 제자를 믿을 수가 있습니까? 나도 안 믿죠. 바나바와 바울이 이방인 중에 가서 복음을 전하고 예루살렘에 와가지고 보고를 했습니다. 사도행전 15장 12절 온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 말하는 것을 듣더니 이 말을 마침에 야고보가 대답하여 이르되 형제들아 내 말을 들으라. 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위할 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 시므온이 말하였으니 선자들의 말씀과 이와 일치하도다. 기록된 바 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또 그 허물어진 것을 다시 지어 일으키시니 이는 그 남은 사람들과 이 내 이름으로 일컫는 받는 모든 이방인들의 주를 찾게 하려 함이라 하였으니 주 예로부터 즉 예로부터 이것을 알게 하신 주의 말씀이라 한과 같으니라. 자, 여러분 이방인들이 주께로 돌아왔는데 이방인들이 가서 어떻게 사역을 했습니까? 바나바와 바울이 어떻게 했죠? 이방인의 기사와 표적을 통하여 증거했답니다. 전부 다 그럽니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘나 영원토록 동일하다. 근데 오늘날은 왜 동일하지 않지요? 여러분들 말씀과 동일하지 않지요? 그 종들 기사와 표적을 통하여 말씀을 확실히 증거하고 온 신약 성경 모든 바울도 그렇고 모든 제자들도 기사 표적을 통하여 확실히 증거하고 일반 그 일곱 전도자들도 가서 기사와 표적으로 확실히 증거하고 큰 기사와 표적이 일어났는데 오늘날 현대교회 사역들은 왜 이런 역사가 안 일어납니까? 왜냐하면 이들은 성령을 받지 못한 자들이 많고 또 성령을 받아도 어떻게 하는 것을 모르기 때문에 이런 역사가 안 나타나는 겁니다. 그러다 보니까 복음을 확실하게 증거하지 못하고 증거를 하는 게 아니라 설명을 해서 설득을 하는 것입니다. 천국의 복음은 설득을 하는 것이고 설득을 하는 것이 아니고 성령의 나타남으로 복음을 전한다고 사도 바울이 그렇게 기록을 했어도 절대 이 성경 구절을 보지 않습니다. 고린도전서 2장 1절 형제들아 내가 너에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 제 아름다운 것으로 아니었느니 이 사람들 이렇게 보면요 말씀을 할 때 어떻게 하면 지혜의 말과 아름다운 것과 뭐 인용해서 어떻게 하면 아름답게 해서 은혜를 받게 하려고 맨날 설교 준비만 합니다. 기도하지 않고 그리고 다른 데 많이 다닙니다. 4절에 보면 내 말과 내 전도하며 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타남으로 능력을 하여 너의 믿음의 사람이 지혜 있지 아니하고 다만 능력이 있게 하려 함이라. 여러분 진짜 성령을 모시면 권능이 임해서 설득력을 하지 않습니다. 전도할 때
말과 지혜로 하지 않습니다. 성령의 능력이 나타나고 하는 것입니다. 이번에도 여러분 영상에 보셨듯이 그 마토그로스 그 지방에 자시아라는 지방입니다. 도시예요. 자시아라는 도시인데 그 부시장이 있었습니다. 부시장이 참 이 도시에서 아주 평판이 좋아요. 어려운 사람도 많이 돌봐주고 이러면서 그래서 그 아들하고 그 며느리가 교회를 다니지만 그분은 다니지 않습니다. 예수를 믿는 분이 아니에요. 그런데 그분이 아파가지고 병원에 있었고 또 유럽 관광도 많이 다녔고 가보니까 정말 좋은 주택에 잘 살고 있고 그랬는데 식사를 하면서 이렇게 잠깐 얘기를 하면서 영상을 보여주더니 이분이 딱 놀라면서 그래서 막 이 질문을 하길래 오늘 식사하고 나면 그 병이 나을 것이다. 염려하지 말라. 그래가지고 이제 식사 마치고 그 이제 마당에 나와가지고 거기서 그 예수님에 대해서 이야기하니까 예수님을 영접하고 또 현재 성령님에서 방언을 말합니다. 그러고 이렇게 보니까 이 허리가 아프고 골반이 아픈 게 다리가 짧아서 그런 거였습니다. 그러다 보니까 무릎이 아파서 계단을 겨우 쩔뚝거려서 오르락내리락 합니다. 겨우. 그래서 딱 이렇게 해놓고서 딱 다리가 쑥 길어지니까 순간에 나가지고 그냥 계단을 막 뛰면서 정상이 돼가지고 영광을 돌리는 장면이 그 영상이 있지 않습니까? 그 부시장입니다. 저는 여지껏 사역을 하면서 그 도시를 가면은 시장님들이 저를 불러요. 이 브라질 교회는 하나님의 사람이 오면은 자기의 기도를 해달라고 축복을 받겠다고 믿지 않는 사람들도 저희들 부릅니다. 또 시장들도 집회에 참석해요. 그때도 시장 앉으면은 다른 앞에 좋은 의자 앉는 게 아니라 일반석에 똑같지 않습니다. 저는 시장인지 누군지는 몰라요. 목사님이 얘기하니까 아는 것이지. 그래도 그들도 와서 차별이 없는 겁니다. 그래서 예수님을 영접하고 성령 모시고 방언하고 이런 게 보통이 됐어요. 보통이. 자, 이 브라질 교회는 방언에 대해서 마귀 방언한다는 자체가 없습니다. 자체가. 왜? 이런 사역이 일반적으로 다 일어나요. 왜? 예수께서 새 방언을 말하리라. 또 성령 모시고 방언한다. 그건 100% 믿어요. 성경 구절을 얘기하면 정확하게 왜? 성경 기록된 말씀이니까 빼도 박지도 못하는 것입니다. 그걸 그대로 믿어요. 그런데 현대 교회는 어떻게 돼서 기록된 것을 믿지 않고 자기 오피니언, 자기 주장을 하느냐 그 말이죠. 어느 목사가 이랬다, 저 목사가 이랬다, 내가 말했다 그렇게 하는 게 아니고 기록된 말씀, 여러분 한국말 못 알아듣습니까? 성경에 기록된 성경 구절을 못 알아들어요? 누군지 알아들 수가 있는데 왜 그걸 이 구절을 안 보고 기록된 걸 보지 않고 누가 이랬다 저랬다 자기 오피니언을 말하냐 그 말입니까? 여러분 주장을 말하냐 그 말이죠. 왜 사도행전을 보지 않습니까? 예수께서 가르치시고 승천한 날까지 정확히 기록하고 사도들이 기록한 것을 가져 기록한 내용을 갖다가 왜 믿질 않느냐 그 말이죠. 그래서 현대교회가 능력 권세가 사라지고 저에게 많은 사람들이 암과 질병과 귀신 들림과 수없이 오는데 왜냐하면 교회 가면 귀신 얘기하면 이상하다고 해가지고 자기 아들이 귀신 들린 것도 말을 못하겠대요. 기도해달라 소리도 못하겠대요. 귀신 얘기만 하면 이상하게 목사들이 봐가지고 다는 아니겠지만은 그러나 예수님은 귀신 들린 자, 병든 자, 모든 사람을 데리고 모든 사람을 고치시더라. 소문의 시대와 대감을 예선과 수많은 사람이 몰려들고 소문이 퍼짐으로 백성이 칭송했습니다. 백성이. 그러면 예수 믿을 때 이미 성령 모신 사람들 보면 권능이 없어요. 귀신 하나도 쫓지 못합니다. 그 이름으로 구원받는 거 100% 믿는데 그 이름으로 귀신도 못 쫓아내고 병도 못 고쳐요. 어떻게 여러분 성령 받은 사람이 그렇습니까? 여러분 진짜 성령 받았으면 권세와 권능이 나타나고 가서 증거를 하고 성령이 나타나면 복음을 전해야지. 어떻게 성령을 받지 않은 걸 받았다고 이렇게 말을 하냐 그 말이죠. 제발 우리 주의종들 목사님들 사도행전 8장 11절부터 17절까지 보고도 다 할 수 있고 사도행전 10장 44절에서 47절 보면 알 수 있고 또 사도 바울의 사도행전 19장 1절부터 6절까지만 봐도 분명히 예수 믿고 침례받으니까 안수함의 성령이 임하고 또 예수 믿고 침례받았으나 받는 사람이 없다고 해서 안수함의 성령을 받고 말씀을 듣고 성령을 부어주시니까 그들이 예수 믿고 성령 모시고 침례를 받는 역사가 있지 않습니까? 이 세 장만 알아도요 우리 현대께 다시 부흥할 수가 있습니다. 그리고 기도한다고 그러죠.
마음의 기도 솔직히 말해보세요. 여러분, 뭐 저는 안 해봤나요? 저는 예수 믿자마자 청년 때부터 매일 가서 일하면서 기도하고 세상에 가서 빛이 되고자 더 철저히 하고 직장 가면 내일처럼 했고 칭송받았습니다. 저는 어디 가도. 그래서 예수 믿다고 해서 칭송을 받았어요. 내가 철저하게 했기 때문에 빛이 되고자 세상에 속임이라고 했고 그랬습니다. 그러나 왜 병은 안 나냐 그 말이죠. 예수는 너희 예수께서 말씀하세요. 요한복음 14장 12절에 보니까 나를 믿는 자는 나이도 할 것이고 더 큰일 한다고 했는데 큰일이 뭐냐? 마가복음 3장 7절에서 10절에 보니까는 예수님이 가는 것보다 큰 무리가 따르는데 그가 하신 큰일의 소문을 듣고 몰려왔습니다. 이는 많은 병자를 고치셨습니다. 주께서 하신 큰일이 무엇입니까? 병을 고치는 겁니다. 여러분, 그걸 믿는 자들의 그런 병을 고치는 큰일을 한다고 말씀하셨어요. 마가복음 5장 19절 20절에 고라사에 있는 귀신을 예수님께서 쫓아냈습니다. 그가 집에 가자고 예수가 동행하기를 원했으나 아니다, 너는 가서 너에게 주께서 너에게 국리를 여기신 것과 너에게 하신 큰 일을 가족에게 알려라 하니까 그가 가서 가족에게 주께서 하신 큰 일을 가족에게 알리니까 대가 멀리 수많은 사람이 놀라더라 그랬습니다. 주께서 하신 큰 일이 무엇입니까? 고라사에 있는 귀신을 쫓아내는 거예요. 오늘날 교회가 큰 일이 무엇입니까? 병을 고치고 귀신을 쫓아내는 게 주께서 하신 큰 일이요 선한 일이라고 말씀했어요. 베드로 사도가 뭐라 그랬습니까? 백성들아 창로라 들으라. 내가 예수님으로 앉으며 일으킨 것은 병쟁이가 한 선한 일이다. 너희가 십자가에 박은 나사렛에서 하나님의 살려서 그 사람을 이렇게 건강하게 너희 앞에 서 있느니라. 선한 일입니다. 선한 일. 근데 오늘 현대교회가 왜 선한 일을 부정하고 주께서 하신 큰 일을 부정하느냐? 정말 예수 앞에 예수님의 말씀과 사도의 가르침을 받지 아니하고 다른 교리를 가르침을 받았기 때문에 이 사역을 분을 내고 바리새인들과 똑같은 그런 성격을 갖고 있는 것입니다. 우리는 누구를 닮아야 됩니까? 예수님의 성품을 닮아야죠. 왜 거짓말합니까? 마귀에 속기 때문에 마귀의 인격을 닮았기 때문에 거짓말을 하는 것입니다. 왜 이 사역에 비판하냐? 저 바리새인들을 닮았기 때문에 비판을 하는 것입니다. 왜 브라질교회는 모든 게 지금 여러분 40%면은 1억이 넘습니다. 세상 교회들 보세요. 얼마나 기독교인이 많습니까? 그래도 한국을 보시기 바랍니다. 지금 다 뺏겼어요. 세상으로 갖고 저 신천지 뭐 다른 데 다 뺏기고서 지금 얼마나 있습니까? 교회 많이 성당 비었어요, 여러분. 지금 성들이 옵니까? 왜 하나님의 하신 큰 일을 해보세요. 큰 일을 하니까 예수님도 시리아 대금을 수많은 사람이 다른 나라에서 그 소문이 퍼져서 몰려고 백성이 칭송하더라 그랬습니다. 백성이. 교회가 주께서 하신 큰 일을 하게 되면 백성이 칭송하는 것이고 교회 안에 이 바리새인들이 싫어하는 것입니다. 그래서 이 개들이 많습니다. 교회 안에. 아니 술 취하는 자는 방탕한 것이고 성령 충만할 때는 술은 다 취하고 성령 충만한 사람 없습니다. 성령 충만하면 기사와 표적이 막 일어납니다. 초대교회가 무슨 기도를 했습니까? 사도행전 4장 30절 31절에 보니까 주여 손을 내밀어 병을 낫게 하시고 거룩한 종 예수 이름으로 기사와 표적이 일어나게 앞서 이런 기도를 하지 않았습니까? 주 예수 이름으로 기사와 표적이 일어나게 앞서서 현대교회는 기사와 표적에 치우치 말하라. 아니 누구 말이 옳습니까? 그럼 초대교회가 다 잘못되고 당신의 말은 옳습니까 여러분? 우리 성도들 왜 분별을 못하냐 그 말이죠. 그래서 현대교회가 무너지고 개독교라고 하는 겁니다. 개짓을 하기 때문에 교회는 술을 먹으면 개라는 것입니다. 개독교라고 하는 것입니다. 이런 욕을 먹어도 정신을 못 차린다는 것입니다. 아니 브라질 교회는 칭송을 받는데 어딜 가도 교회에 대해서 욕하는 사람 없습니다. 왜? 그들은 세상에 나가면 어디 술을 먹습니까? 예수 믿는 사람은 마약 끊고 술 다 끊고 정말 이들의 복음을 전하는데 오히려 이 타락한 교회들은요. 우리 옛날에도 예수를 믿으면 술 담배 다 끊으면 사람들이 예수생이라고 조롱했지만 다 공경했습니다. 그래서 예수 믿는 사람은 다르다. 요새는 아닙니다. 오히려 뭐 어떤 교회는 담배 피는 사람이 있어가지고 미리 담배 피는 장소를 만들어서 담배 피고 예배 드려라. 그래도 그 사람이 오는 게 좋지. 아니 와서 변화가 되나요 여러분? 그렇게 변화될 능력이 있습니까 여러분? 그 영혼을 변화시킬 수 있는 능력이 없는데 담배 피는 사람 온다고 됩니까? 오래 믿는 사람도 더 같이 담배를 피지. 그러므로
성령님이 함께하지 아니하니까 교회를 안 가지요. 교회는 하나님의 역사가 나타나는 곳이고 성령이 함께하는 곳이고 신령과 진정으로 예배드리는 곳이고 사람의 형식과 사람의 영광을 받으려고 하는 것이 아닌 것입니다. 여러분, 그 이름을 공경하는 것이고 영광을 돌리는 것이고 그 종들을 어떻게 믿을 수가 있습니까? 여러분, 요한일서 2장 27절 너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르친 그대로 주 안에 거하라. 그러면 우리 사역자, 우리 목사님들 주님의 기름 부음을 받아야 되는 것입니다. 기름 부음이 임해 보세요. 말씀을 증거할 때 치유가 막 일어나고 소만 내도 막 역사가 일어나고 귀신이 막 떠나가면서 주께서 큰 일도 할 수 있고 선한 일을 함으로써 백성 칭송을 받는 주의 종이 될 수가 있는 것입니다. 오늘 현대교회는 주의 종에 대한 그 사람이 바라보는 눈치가 믿는 자들도 주의 종에 아주 싫어합니다. 뒤에서 보면 별 비방이 다 합니다. 세상의 백성들도 목사하면 아주 치를 떨어요. 칭송을 받지 못하는, 공경을 받지 못하는 주의 종이 된 것입니다. 여러분, 수많은 간음과 돈 문제, 싸우는 문제, 매스컴에 이게 돼가지고 사람의 교회에 대한 부정적인데 어떻게 교회가 여러분 다시 새로운 사람을 이끌 수가 있습니까? 지금 세상에는 수많은 영혼의 지옥을 가도 그 영혼을 구원할 만한 능력이 없어요. 그래서 많은 집사님들, 특히 여자 집사님들 그래요. 남자분들은 몇 명이나 나도 이런 능력을 하겠다지만 여자 집사님들은 다 이 말을 해요. 나도 이런 능력을 받아서 우리 친정 식구, 우리 시아버지 정말 병만 나면 예수 믿을 것 같다. 이 능력을 해야 된다. 다 그렇게 알고 있습니다. 근데 사역자들은 모른다는 거죠. 말씀만 전하다 보니까. 여러분, 우리 지금 현대교회 미래가 있습니까? 청년을 다 세상에 뺏기고 교회는 아무 능력이 없고 형태의 예배만 남아있는 것입니다. 주님이 함께 해야 되는 것입니다. 모든 예배스가 함께 해야 돼요. 예수님 바리새인들을 왜 그렇게 질책했느냐? 저들이 큰 거리에 나가가지고 긴 치마를 입고서 그들은 그렇게 기도를 했는데 말을 많이 해야 들으신 줄 알고 그 길거리 가서 대표 기도할 때 말을 엄청 많이 한 것입니다. 마태복음 6장 5절 7절 또 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라. 그들은 사람에게 보이려고 회다가 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아했답니다. 사람에게 보이기 위해서. 내가 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 하나님의 상 전혀 없다는 겁니다. 너는 기도할 때 내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께 갚으시라. 오직 하면 예수님이 이 말씀했을까요? 그들은 항상 회다가 큰 거리 가지고 기도하기를 좋아했습니다. 또 기도할 때 이방인과 같이 주원반응을 하지 말라. 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄을 생각하느니라. 그러니까 이방같이 그 주원반응을 했다는 건 이방인들이 그러니까 말을 많이 해야 들은 줄 알고 그렇게 했다는 것입니다. 여러분, 오늘날 현대교회가 통성기도가 사라졌습니다. 정말 제가 비난하는 게 아니라 대표기도는 다 합니다. 대표기도. 근데 우리 이 브라질은 대표기도 그런 게 없어요. 각자마다 하겠지요. 그래서 상관이 없습니다. 그러나 통성기도가 사라졌어요. 우리는 주님께 직접 각자마다 기도를 해야 되는데 대표로 다 해버리니까 더 이상 기도를 안 합니다. 정말 자기 문제를 갖고 기도하지 않습니다. 그래서 뭐가 문제가 오면 하나님을 원망해요. 내가 하나님 이렇게 잘 섬겼는데 잘 안 섬겼거든요. 왜 원망하냐 그 말이에요. 하나님이 안 그랬는데. 도적은 도적질하고 죽이고 멸망시키는 존재가 와서 그랬는데 왜 하나님을 원망하느냐 그 말이죠. 그래서 깨어 기도하라. 항상 성령 안에서 기도하라. 마귀가 우는 사람들 너를 상대적으로 찾는다. 그자마자 도적한테 당해놓고서 하나님을 원망한다는 것입니다. 이 세상은 영적 전쟁인 것입니다. 이 마귀를 대적하려면 우리가 군사가 되어 마귀를 대적하지. 베이비가 어떻게 마귀를 대적합니까? 베이비가 어떻게 전쟁에 나가서 총을 쏠 수가 있습니까? 단단하고 장성한 글쎄 군사가 되어야만이 이 마귀를 대적하고 이 전쟁에서 이길 수가 있는 것입니다. 근데 오늘날
이 사회가 기도 외에는 이런 주가 나갈 수 없다. 베이비가 무슨 기도를 하냐 그 말이죠. 엄마 밥만 달라고 그러고 위만 달라고 하지. 맨날 자기 원하는 것만 달라고 그래요. 나 배고프다고. 그러나 군사는 나가서 전쟁을 하는 겁니다. 전쟁. 마귀를 대적하는 겁니다. 귀신을 쫓아내는 거예요. 이 병자를 고치는 겁니다. 이 병이 누가 왔습니까? 도둑질한 악한 녀부터 온 것입니다. 귀신이 어디서 왔어요? 이 마귀입니다. 마귀의 영역이 있는 것입니다. 우리를 죽여 멸시키는 이 더러운 귀신을 쫓아내고 병을 고치며 제자를 삼는 것이 우리 구주께서 마지막 명령의 말씀인 것입니다. 그러므로 너희 모든 족속으로 제자를 삼으라고 말씀하셨어요. 내가 분부한 걸 그대로 가르쳐 지켜라. 그러면 세상 끝날까지 우리와 함께 한다고 말씀하셨습니다. 여러분, 주님께서 명령하신 걸 그대로 행할 때 주님이 우리와 함께 한다고 말씀하셨습니다. 우리 모든 교회마다, 우리 지혜종들마다, 우리 직분자들마다 이 기록된 말씀 순종한다면 우리 한국교회가 다시 일어날 수가 있는 것입니다. 우리 기록된 말씀만 해야 되는 겁니다. 자기 주장을 하면 안 되는 것입니다. 그러면 다른 복음을 전하는 것입니다. 사도가 이렇게 했다. 또 너희들도 이렇게 해라. 예수께서 말씀하셨어요. 복음을 전파하라. 그 이름으로 침례를 줘라. 이거 하지 않습니까? 가서 내 이름으로 뭐를 쫓아내라? 귀신을 쫓아내라. 난 믿음이 없어. 그 이름으로 쫓아내라 했지. 이름. 그 여러분이 구원받는 이름 그건 믿잖아요. 예수 믿으면 구원받습니다. 천국 갑니다. 그거 다 믿지 않습니까? 그 이름으로 귀신을 쫓아내라. 병자를 고쳐라. 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증거하고 믿는 자들을 하라고 했으면 여러분 왜 안 믿느냐 그 말이죠. 여러분 지금 옛날처럼 그렇게 해서 교회 다시 일어납니까? 더 떠나갑니다. 점점 이제 교회는 그냥 돈 들여서 친 거 다 커피숍으로 바뀌지 않습니까? 지금 커피숍 하는 사람이 이 지붕이 높아가지고 그걸 노리고 있습니다. 여러분 먼저는 교회가 넘어가면 뭐 신전들이 막 사고 뭐 하나님의 교회라고 어머니 교회들이 막 샀어요. 지금은 커피 하는 사람들 살 겁니다. 여러분 그동안 성도들의 그 많은 헌신이 다 그냥 다 넘어가는 겁니다. 유럽처럼. 그 좋은 성전에 사람을 오지 못하는 것은 뭡니까? 백성을 칭송을 받지 못하기 때문에 주께 다시 큰 일만 한다면 우리 죄종을 손을 통해서 기사와 표적이 막 일어나고 재난이 막 일어나고 큰일하고 하면 수많은 사람이 몰려올 수가 있는 것입니다. 이게 바로 기도에는 이런 주가 나갈 수가 없는 것입니다. 여러분 이런 기사와 표적은 제가 힘으로 되는 것도 아니고 나의 경고로 되는 것도 아니고 오직 예수의 이름만이 가능한 것입니다. 그 이름으로 바로 이 기도할 때 이런 역사가 100% 여러분 속에도 다 일어날 수가 있는 것입니다. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 우리 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 시간 예수님으로 기도합니다. 우리는 이 복음을 사도의 다른 복음을 전하면 저주를 받는다고 말씀한 것입니다. 또 사람들 자기의 주장으로 이렇게 이랬다 저랬다 또 누구 주장이다 또 내 주장이라 이렇게 이야기합니다. 그럼 우리는 주장을 하는 게 아니라 그 기록된 말씀과 그걸 확실하게 증거하는 것이 천국 복음이라는 것을 오늘도 깨닫게 됩니다. 하나님 아버지 우리 현대교회가 다시 일어나게 도와주시고 우리 교회마다 다시 일어나게 도와주시고 거짓 종교가 다 떠나게 도와주시고 외식자가 다 떠나게 도와주시고 교회 안에 이 개들이 떠나게 도와주시고 독사들이 없어지게 도와주시고 오직 양들로 다 변화가 되어 채워지는 역사가 있게 도와주시옵소서. 또 오늘날도 많은 사람들의 질병과 고통을 당하고 있습니다. 부활하신 예수 이름 거룩한 예수 이름으로 기사와 표적이 일어나게 도와주시고 우리 하나님의 종들 우리 사모님들 우리 직분자 장로님들 모두 또 우리 직분자 모두에게 이런 능력과 권세가 부어져서 교회가 능력 있는 교회 백성으로 칭송받는 교회 큰 능력과 권세가 나타나요. 사람이 무서워하며 사도를 통해 기사편이 많이 일어나니 백성이 칭송하고 믿는 자를 더하는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 남녀 큰 무리가 몰려오는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 이 시간 예수님으로 기도합니다. 기도할 때 모든 질병과 다른 귀신들은 떠나갈지어다. 오라라바스레베 카나바나바라바스레베 카나바야 오라라바스레베 카나베가나바라바스레베 카나베가나바라리야 오라바스레베 카나바 하나님의 능력을 부어주셔서 우리 현대교회가 다시 일어나기를 도와주시고 유럽에 일어나기를 도와주시고 또 미국 일어나기를 도와주시고 아시아가 일어나기로 한국이 일어나기를 도와주시고 하나님 우리 민족은 정말 예전에는 교회가 뜨거운 교회였습니다. 산에 가서 기도도 많이 하고 주님으로 기도 많이 하는 교회였습니다. 그러나 현대에 들어오면서 교회 기도가 사라지고 외식자가 많아지고 바리새인들이 많아졌습니다. 하나님 우리 한국교회 죄를 용서해 주시고 불법을 하는 데가 너무 많아졌습니다. 주여 사도의 다른 복음을 전하면 저주를 받는다고 말씀하셨습니다. 주여 우리 한국교회가 이제 다시 정신을 차리고
사도가 전한 복음, 예수께서 말씀하신 명령 순종의 복음을 그들을 순종하여 다시 새롭게 일어나게 도와주시옵소서. 우리 한국의 그 기도 열정이 다시 살아나게 도와주시고 복음의 능력이 살아나게 도와주시고 백성의 칭송을 받는 한국교회가 되게 해주시고 세상을 하여 우리 성도들에게도 능력과 권세가 임해서 세상을 향하여 더 강력한 복음, 능력 있는 복음을 전해 주님 오실 때까지 수많은 영혼을 주께로 인도하는 모든 사역자가 되게 해주시고 우리 성도 되게 하여 주시옵소서. 오라바세레네 카라바이 시간 예수님으로 기도합니다. 가정의 모든 질병과 저주와 다른 암들과 각종 질병은 예수님으로 다 떠나갈지어다. 예수님으로 떠나갈지어다. 오라바세레네 카라바라바세레네 카라바리야. 하나님의 능력을 부어주시옵소서. 성령을 부으시고 방을 마르게 해주시고 또 방으로 영의 기도를 통하여서 만의 기도를 통하여 능력과 권세와 성령의 기름을 통하여 참된 거짓 없는 복음을 전하게 도와 주시옵소서. 복음은 사람의 지혜와 말과 혀로 하지 않고 성령의 나타남으로 하나님의 능력으로 권세로 전하게 도와 주시옵소서. 초대교회 같이 기사와 표적이 일어나게 도와주시고 하나님을 경외하고 그 종들을 믿게 참종들이 많이 나오게 도와 주시옵소서. 오라바세레베 카라바토 사역을 위해서 또 언제나 모든 분들을 축복하셔서 씻는 곳에 가정의 회복이 도와주시고 재정이 돌아오게 도와주시고 주여 채무가 갚아지게 도와주시고 씻는 곳에 100배 1000배 거두게 도와 주시옵소서. 강력한 주님의 역사있게 도와 주시옵소서. 오라라바라바세레베 카라베 가라바라리아 오라바세레베 카라베 가라베 가라바라바세레베 카라바리아. 하나님 아버지 주여 우리를 한국을 주는 축복하주시고 이제 집회를 통한 수많은 영이 오게 도와주시고 많은 치가 있게 도와주시고 모두가 능력을 받게 도와주시고 교회가마다 능력을 받게 도와주셔서 하나님의 영광이 나타나게 도와주시고 하나님을 경외하는 우리 한국 민족이 되게 하여 주시옵소서. 주여 정치에 잡고 있는 더러 악한 영들, 이 거짓말하는 영들, 사기치는 영들 다 떠나게 도와주시고 전장 나라를 위하여 정말 이 민족을 위하여 정말 아주 청지할 수 있는 일꾼들이 일어나게 도와주시고 오라바세레베가 라바세 국회의원들이 일어나게 도와주시고 오라바세레베가 저 아주 공사의 영들이 다 떠나게 도와주시고 오라 참된 거짓 없는 아라바세레베 카라바 청지들이 일어나서 우리 한국교회가 더더 뻗어나가며 복음을 온 세계에 전파될 수 있는 그런 아주 교회로 나라로 축복하여 주시옵소서. 우리 한국을 지배하는 모든 악한 영들, 거짓의 영들, 사기의 영들, 오라바 거짓말하는 영들은 예수님으로 묶임을 받고 다 떠나갈지어다. 예수님으로 떠나갈지어다. 오라라바라바세레베 카라베가라바라리아 오라바세레베 카라바지는 가정이 고통당하는 영들 있습니다. 하나님 만져주시고 모두 체험받게 도와주시고 대화랑 귀신의 질병을 떠나갈지어다. 지금 나갈지어다. 주여 성령으로 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 주님을 찬양합니다.
from you.